સ્વાગત છે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકોમરીસની અંદર। મિત્રો આજનો એક આપણે એવો વિડીયો લઈને આવ્યા છીએ અને જેની સિરીઝ આ વિડીયોની આખી લઈને આવે છે તે છે ગુજરાતનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ। ગુજરાતના સંપૂર્ણ ઇતિહાસની અંદર જે મિત્રો આપણે જે મોસ્ટ ટાઈમ એમસીક્યુ સાથેની થિયરી પણ આપણે છે એ કહેવાના છીએ। તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે જોશું ગુજરાતનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ ભાગ 1ની અંદર જે મોસ્ટ ટાઈમ જેટલા એમસીક્યુ છે એ ऐतिहासिक परिचयनी साथेना जे प्रश्न छे आजना विडियोनी अंदर आपणे जोवाना छीए। ऐतिहासिक परिचय तेनी साथे मित्रों जे प्राग ऐतिहासिक काळना जे मोस्ट टाइम एमसीक्यू हशे ते आजना विडियोनी अंदर जोवाना छे। तो विडियोने पूरेपूरो जोशो जे मित्रों आवनारी तमे एक्जाम लई ल्यो जे सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टरनी होय तलाटीनी होय मित्रों के क्लार्कनी होय के बिन सचिवालयनी होय गुजरातनो इतिहास छे एमां कोई पण एक्जाममां पूछावानो ज छे तेना माटे खूब ज इम्पोर्टન્ટ रहेशे। तो विडियोने स्कीप न करता विडियो पूरो जोशो। आ विडियोनी अंदर चालू करिए थियरी साथे मित्रों गुजरातनो इतिहास एमां पहेलो भाग जोईए मित्रों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मित्रों पहला प्रश्न की बात करिए तो गुजरातनो जे छेल्लो राजवी वंशज छे ए कोण हतो। तो आनी मित्रों आपणे थियरी थोड़ी घणी समझीए एटले आना आ 3 થી 4 प्रश्न छे આવી જાય। तो मित्रों जे गुजरातનું नाम छे ने ए गुर्जर जाति उपरथी આવ્યું હતું। केना ઉપરથી આવ્યું હતું? गुर्जर जाति ઉપરથી આવ્યું હતું। गुर्जर जाति ઉપરથી છે गुजरातનું નામ છે એ ઉતરી આવ્યું હતું। गुजरात જે ગુર્જરનો છેલ્લો રાજવી વંશજ હતો ને એ વાઘેલા અને સોલંકી વંશજ હતા। आ समय में छे गुजरातनो देश एटले के गुजरात प्रचलित थयुं हतुं। ज्यारे आ वाघेला अने सोलंकी वंशज दरमियान छे ए गुजरात छे ए गुजर देश तरीके गुजरात छे प्रचलित थयुं हतुं। ते पहेला छे आध अने ऐतिहासिक काळमां छे ए गुजरातने छे मित्रों आनर्त नामना प्रदेशथी छे ए जाणीतो हतो। आ गुजरात छे क्या नामथी जाणीतो हतो तो के आनर्त आनर्त नामना छे आनर्त नामथी गुजरात छे जाणीतुं हतुं मित्रों। अने आ नामथी छे आ प्रदेश छे जाणीतो हतो ने तेनुं प्रमाण अने जे प्रमाणिक छे ए अनुश्रुतिमां पण जोवा मळेलुं हतुं। जे आगळ वात करीए मित्रों के आनर्स नाम हतुं ए केना नाम उपरथी पडेलुं हतुं के जे मनु समयनी अंदर छे मनुना पुत्र छे सियार्ती एना राजवंशीनी सत्ता मळी हती ने सियार्तीना पुत्र छे आनर्त हतो। आना नाम उपरथी छे गुजरातनुं नाम छे आनर्त पड्युं हतुं। એટલે કે જે આપણા मनु भगवान थई गया जे मनु छे एना पुत्र सियार्ती ने राजवंशजनी छे सत्ता मळी हती अने जे सियार्तीनुं नाम छे ए सियार्तीना पुत्रनुं नाम ए हतुं अनार्त अने जेना नाम उपरथी छे आ प्रदेशनुं नाम छे अनार्त पड्युं हतुं अने तेनी राजधानी छे पृष्ठली हतुं अने जे हालमां आपणे द्वारका नाम तरीके पण ओळखीए छीए। तो मित्रों आगळ वात करीए आ प्रश्ननी अंदर तो एमां गुजरातनो जे छेल्लो राजवी वंशज छे ए कोण थई गयो तो कि एमां वाघेला अने सोलंकी वंशजना राजवी थई गया था। कोना समयमां छे गुजरात गुर्जर देश तरीके छे ओळखवामां आवतो हतो। आ प्रश्ननी अंदर पण वाघेला अने सोलंकी वंशजनी अंदर आवतो हतो। अनर्त जेना नाम परथी छे गुजरातनो अनर्त प्रदेश कहेवातो हतो ए कोण हतो राजा तो ए सयाती हतो। हवे मित्रों आगळ वात करीए के कया काळमां छे गुजरात अनर्त प्रदेश तरीके छे ए ओळखातो हतो तो सत्रप काळ जे सत्रप काळ थई गयो मित्रों ए दरमियान छे ए गुजरातने छे आनर्त प्रदेश तरीके ओळखातो हतो। मैत्रिक काळमां छे समग्र गुजरातने कया नामे छे ओळखवामां आवतुं हतुं। समय जता छे गुजरातनुं दक्षिण गुजरात परनुं छे आसामी द्वीप छे एमां आगळ मित्रों आ जे लाट प्रदेश छे अहींया लाट प्रदेश आवे लाट प्रदेश मैत्रिक काळनी अंदर छे मित्रों ए गुजरातना लाट प्रदेश तरीके ओळखावातो हतो। हवे आगळ वात करीए मित्रों के क्षत्रप काळ छे 150 मां आनर्त तरीके हे गुजरातनुं पूरतुं समित हतुं पण मैत्रिक काळमां छे ए 470 थी लईने 488 दरमियान छे ए आ समग्र प्रदेश छे ने लाट तरीके ओळखवामां आवतो जे नामथी समय जता दक्षिण गुजरात पूरतुं छे समित थई गयुं। छेल्ले समय जता छेल्ले आ दक्षिण गुजरात सूरतुं हे समित थई गयुं अने आ जे लाट प्रदेश छे छेल्ले दक्षिण गुजरातमां ज लाट प्रदेश तरीके ओळखातो हतो। मित्रों आगळ वात करीए तो अतीतनुं शक्य एटलुं प्रमाणिक वृत्तांत एटले शुं? आ प्रश्न है एक्जाम में खूब ज पूछी शकाय तो मोस्ट टाइम पीरियड के अतीत
જે અતીતનું શક્ય તેટલું પ્રમાણિક વૃત્તાંશ એટલે એનું નામ અતીત એટલે કે ઇતિહાસ. આગળ વાત કરીએ મિત્રો કે ઇતિહાસના અભ્યાસ માટે મુખ્યત્વે કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે? તો એને વહેંચવામાં છે મિત્રો એ 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. એક પ્રાચીન ઇતિહાસ, મધ્યકાલીન ઇતિહાસ અને અર્વાચીન ઇતિહાસ. આ છે એના 3 ભાગો છે. હવે આગળ વાત કરીએ મિત્રો જે પ્રાચીન ઇતિહાસકારોએ છે કેટલા ભાગમાં વહેંચ્યું હતું. તો મિત્રો આપણે અહીંયા એક થોડુંક જોઈ લઈએ કે ઇતિહાસ એને ટોટલ આના જે ડિવાઇડેડ છે મિત્રો 3 ભાગ પડ્યા. એક તો પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન. બરાબર. હવે પ્રાચીન છે ને એના પાછા 3 ભાગ પડે છે. પ્રાચીનના કયા? તો કે પ્રાગ ઇતિહાસ કાળ, આદિઐતિહાસિક કાળ અને ઐતિહાસિક કાળ. પણ પાછા પ્રાગ ઇતિહાસિક કાળના પણ ભાગ પડે છે. એમાં પ્રાચીન પછી પ્રાચીન પાષાણકાળ આવે, પછી મધ્ય પાષાણકાળ આવે અને નૂતન પાષાણકાળ. આપણે એ ડિટેલની અંદર પણ જોશું, પણ એના એક્ઝામમાં આ પ્રશ્ન છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. હવે મિત્રો આની અંદર જોઈએ કે પ્રાચીન ઇતિહાસકારોએ છે કેટલા ભાગમાં વહેંચ્યું હતું. તો એને 3 ભાગની અંદર વહેંચ્યું હતું પ્રાચીન ઇતિહાસને. કયા? તો કે પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળ. અહીંયા આપણે જોયું ને એક્ઝામમાં આ પૂછી શકાય તેવું. પ્રાગ ઐતિહાસિક, આદિઐતિહાસિક અને ઐતિહાસિક કાળ. અને પ્રાચીન ઇતિહાસના જણાવવાલા સ્ત્રોતો છે કયા છે? તો કે જે આ જાણવા માટે કયા પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળ જાણવા માટે કયા સ્ત્રોતો વપરાતા હતા? તો તે વખતના જે મિત્રો એ પુરાતત્વ સ્ત્રોતો હતા, સાહિત્ય સ્ત્રોતો અને વિદેશ યાત્રા સ્ત્રોતો. હવે આ પ્રાચીન સ્ત્રોતો છે જાણવા માટે કેની ઉપરથી નક્કી કરવું કે ઐતિહાસિક જૂનો છે? તો કે પુરાતત્વ ખાતાને લીધે, જે સાહિત્યના સ્ત્રોતો હોય કોઈ એ, કે વિદેશ યાત્રા આવ્યો, સપોઝ કે ભાઈ યુએન સંઘ આવ્યા હતા તો એના જે ડાયરીની અંદર લખેલો હોય એના નામથી આપણે ઇતિહાસની જાણકારી મેળવી શકીએ. બરાબર. ગુજરાતના પ્રમાણિત ઇતિહાસ છે ક્યાંથી મળે છે? ગુજરાતનો જે પ્રમાણિત ઇતિહાસ છે મિત્રો એ મૌર્ય કાળ દરમિયાન છે એ પ્રમાણિક ઇતિહાસ છે એ મળી આવેલો છે. ઇતિહાસકારોએ છે પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળને કેટલા ભાગોમાં વહેંચી નાખ્યું છે? તો એને 3 ભાગમાં વહેંચી નાખ્યું છે. એક છે એ પુરા પાષાણ યુગ, મધ્ય પૂર્વ પાષાણ યુગ અને નૂતન પાષાણ યુગની અંદર છે. 3 ભાગોની અંદર છે એ વહેંચી નાખ્યું છે. એટલે કે પુરા પ્રાચીન પાષાણ યુગ, મધ્ય પાષાણ યુગ અને નૂતન પાષાણ યુગ છે. અને મિત્રો જે યુગમાં છે જીવ સૃષ્ટિ જણાતી જ ના હોય, કોઈ પણ એવો યુગ થઈ ગયો હોય તો તેને કેવો યુગ કહેવામાં આવે છે? આ જેના પરથી છે જાણવા મળ્યું કે યુગની અંદર છે જીવસૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ન હોય તો આવા યુગને છે મિત્રો અજીવમય યુગ છે. એટલે કે આ દરમિયાન છે કોઈ પણ સૃષ્ટિની અંદર છે જીવસૃષ્ટિ થઈ જ ના હોય એને અજીવમય યુગ કહેવામાં આવે છે. ઇતિહાસકારોએ છે જીવમય યુગને છે કેટલા વિભાગમાં વહેંચ્યું હતું? તો એને છે મિત્રો પ્રાચીન જીવમય યુગ, નૂતન જીવમય યુગ, પછી મધ્ય જીવમય યુગ અને માનવ જીવમય યુગ, આવા 4 વિભાગોની અંદર છે વહેંચી દેવામાં આવ્યું હતું. કેટલા વિભાગોમાં? 4 વિભાગોમાં. હવે આગળ વાત કરીએ મિત્રો થોડીક પ્રાચીન જીવમય યુગની માહિતી મેળવી લઈએ. તો પ્રાચીન જીવમય યુગમાં છે ને મિત્રો દાતા, પાલનપુર, ઈડરની આસપાસ જે દિલ્હીનો વિભાગ જોવા મળતો હતો ને એને પ્રાચીન જીવમય યુગ કહેતા હતા. પછી મધ્ય જીવમય યુગ છે એમાં શું હતું કે આ યુગની અંદર છે ને મિત્રો મધ્ય જીવમય યુગની અંદર, તો આ યુગની અંદર છે એ આ જ્યુરાસિક વિભાગો જે ડાયનેસોરો ને એ થઈ ગયા ને એ મધ્ય જીવમય યુગમાં થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ જે ભૂમિભાગ જે ગોંડવાના ખંડ તરીકે ઓળખાતો હતો એના અવશેષો જે કચ્છ, ધાંગધ્રા, વઢવાણ છે તેવા સ્થળોએ છે એ પ્રામાણિક અવશેષો છે એ મધ્ય જીવમય યુગની અંદર મળી આવ્યા. પછી નૂતન જીવમય યુગની અંદર શું કે આ યુગમાં છે લાવાથી બનેલા જે ડેકનો ડ્રોપ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો અને પાવાગઢનો જે ડુંગર છે એ મળી આવેલો હતો. આ યુગમાં છે સસ્તન પ્રાણીઓનો છે વિકાસ થયો હતો. જે સસ્તન નામના પ્રાણીઓ હોય એનો છે વિકાસ થયો હતો. અને આ યુગમાં છે માનવનો છે જન્મ થયો હોય એવું છે માનવામાં આવે છે. આ દરમિયાન છે 7 હિમાયુ યુગનો છે એ હુમાયુ યુગનો જેવા કે માનવના ઉત્તરોત્તર વિકાસ પણ થયો હતો. અને પછી માનવ યુગ છે મિત્રો એની અંદર વાત કરીએ તો ગુજરાતની કાળી જમીન, અર્વાચીન નદીઓનો કાપ, ઉત્તર ગુજરાતની જે અખાતો, પુરાણો વગેરે છે આ યુગમાં છે એ જોવા મળેલા હતા. એના પછી વાત કરીએ મિત્રો કયા યુગમાં છે દક્ષિણ ભારત એટલે કે આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે છે એ જોડાયો હતો? કયા યુગમાં છે દક્ષિણ ભારત છે આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે જોડાયો હતો? તો
તો મધ્યજીવમય યુગની અંદર છે મિત્રો આજે એ જોડાણો હતો. આગળ વાત કરીએ મિત્રો કે દિલ્હી વિભાગના જે ભૂસ્તર છે ગુજરાતમાં કયા જોવા મળે છે? તેમાં દાતા, પાલનપુર અને ઈડરની આસપાસ છે આ જોવા મળે છે. લાવાથી બનેલા ડેકનો છે કયા યુગમાં છે અસ્તિત્વમાં આવેલા? તો આપણે વાત કરીએ કે નૂતનજીવમય યુગની અંદર છે લાવાથી બનેલા જે ડ્રેકન ટ્રેપ છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. કયા યુગમાં છે આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયાથી છૂટું થયું? કયા યુગની અંદર છે ભારત આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયાથી છૂટું થયું? તો નૂતનજીવમય યુગની અંદર છે એ ભારત આફ્રિકાથી છે એ છૂટું પડ્યું હતું. આગળ વાત કરીએ મિત્રો કે પૃથ્વી પર માનવ જન્મ્યો ત્યાર પછી આશરે કેટલા યુગ થઈ ગયા હતા? પૃથ્વી પર માનવ જન્મ્યો ને એના પછી મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો એમાં 7 જેટલા યુગ છે એ થઈ ગયા હતા. માનવ કૃતિના યોજારો છે એ જૂનામાં જૂના ન્યૂમ ગુજરાતના કયા હિમાયુ યુગમાં જોવા મળે છે? તો એ બીજા હિમાયુ યુગની અંદર છે મિત્રો માનવ યોજારો છે જૂના યોજારો છે એ જોવા મળી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં આદિમાનવ છે ક્યાંથી આવ્યો એવું મનાય છે? આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ટાઈમ રહેશે કારણ કે ગુજરાતમાં આદિમાનવ છે મિત્રો એ જે આફ્રિકાના પૂર્વ કિનારેથી આવ્યો છે એવું માનવામાં આવે છે. માનવી છે કયા યુગમાં છે ટીંબાઓમાં વસવાટ કરતો? તો માનવી છે એ અંત્ય પ્રાચીન યુગ જે પાષાણ યુગ થઈ ગયો મિત્રો અંત્ય પ્રાચીન પાષાણ યુગ એની અંદર છે માનવી છે ટીંબામાં વસવાટ કરતો હતો. જે લીંબુ મીઠું જે માથું છે ઉપસેલા ભાવ અને નીચેલા હોઠા જે લાંબુ મોટું માથું ઉપસેલા જે હોઠ હોય તથા લાંબુ ચીકું નાક હોય લક્ષણો ધરાવતો હોય એવો માનવી છે એ કયા યુગમાં આવતો? તો અંત્ય પ્રાચીન યુગની અંદર છે એવો માનવીય થઈ ગયો હતો. તો આ વિડીયોની અંદર મિત્રો આપણે ભાગ 1ની અંદર આજે ગુજરાતના ઇતિહાસના પ્રશ્ન જોયા. ભાગ 1ની અંદર જે સંપૂર્ણ ઇતિહાસ છે આપણે લેવાનો જ છે. આગળ નેક્સ્ટ પણ છે મિત્રો આપણે ઇતિહાસના ખૂબ જ જે મોસ્ટ MCQ જે આવતા જશે તેવી રીતે આપણે ઇતિહાસના પ્રશ્ન પણ લેવાના છીએ. તો આ વિડીયોને મિત્રો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સુધી પહોંચાડો. આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી દરેક વિડીયો સુધી પહોંચાડો તેથી આ લોકો વિડીયોની અંદરથી લાભ લઈ શકે છે. ગુજરાતનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ આપણે છે મિત્રો એ જોવાના છે. તો આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સુધી પહોંચાડો. અને આપણે મિત્રો આગળ નેક્સ્ટ છે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના મોસ્ટ ટાઈમ આવવાના છે. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ અને પ્રારંભિક ઇતિહાસકાળ અને મૌર્ય કાળ આ ત્રણના જે મોસ્ટ ટાઈમ MCQ છે આપણે લઈને આવવાના છે. અને આજે આપણે મિત્રો જોઈએ ગુજરાતનો ઐતિહાસિક કાળનો પરિચય અને પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળના મોસ્ટ ટાઈમ MCQ છે બધા MCQ અહીંયા લઈ લેવામાં આવે છે. આમાંથી બીજા કોઈ 12થી પ્રશ્ન આવે એમ નથી. તો ઇતિહાસ સંપૂર્ણ ઇતિહાસ ગુજરાતનો છે આપણે આજથી આ સિરીઝ ચાલુ કરેલી છે. તો આ વિડીયોમાં નવેસર છે આવતા જશે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને ઘંટડીનું નિશાન દબાવી દેશો એટલે કોઈ બી એક્ઝામમાં પણ આ તમને પૂછાય તો આ વિડીયોને આવતા રહેશે તો તમે જોવા તરત મળશે.